ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ, ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ कराई गई है थैंक्स टू भाजी सरदार भुपिंदर सिंह जी हॉलैंड। सरदार भुपिंदर सिंह जी हॉलैंड साडे यूरोपियन चैप्टर के डायरैक्टर ने साडे लिमनी एसोसीएशन के। और सरदार भुपिंदर सिंह जी हॉलैंड उन्होंने सिक्स इन वर्ल्ड वॉर 1 एंड 6 इन वर्ल्ड वॉर 2 ये जिहड़ी उन्होंने वड्डियां किताबां कढ़ियां ने जिहदे ते 14 वरियां दी उन्हां दी रिसर्च है और डॉकूमेंट किया सारे सिख फौजियों के इतिहास को, जिन्हों ने यूरोपियन कम्यूनिटीज़ की आज़ादी ली, इंग्लैंड की आज़ादी ली तो दुनिया दी कौमां को आज़ाद कराउण लई, फाशी लोगों की चुंगल तो बचाउण वास्ते और उन्होंने लोगों को आज़ाद कराउण लई और ह्यूमैनिटेरियन दे वर्क किया जिहड़ा वड्डा कि जिथे सिखां दा पंजाबियों का नां रोशन हुंदा है कि वो महान सिख फौजी जिन्होंने महान कुर्बानियां दित्तियां ने। वर्ल्ड वॉर 1 ते 2 दे विच 83,005 सिख फौजी शहीद हुए और 100 वरे 18 च पहली वर्ल्ड वॉर 1 दे मनाए गए और वो सैलीब्रेशन चल रही हैं सारे वर्ल्ड। और वर्ल्ड ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੁਣ ਟਰਬੀਨੇਟਰਸ और ਜਿਹੜੇ सिख फौजी ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ लड़ाई लड़ रहे थे उस विश्व युद्ध 1 ते 2 के दौरान, उन्होंने सिख फौजियों ने पंजाबियों का ते सिखां के महान इतिहास को दोहराया है। और मैं समझदा कि साहबजादियों के इतिहास को दोहराया उन्होंने, गुरु साहब के इतिहास को दोहराया जिहड़ी साडा महान सिख हैरीटेज है, महान पंजाबी हैरीटेज है और पंजाब वसदा गुरां दे नां ते है। तो ये उन्होंने गुड़ती उन्होंने साहबजादियों तो ही मिली है, गुड़ती उन्होंने बाबा बंदा सिंह बहादुर तो ही मिली है और उन्होंने वो अपनी हैरीटेज को जिंदा रखते हैं। इनहैरिटेंस जी चीज़ मिली है वो दुनिया दी कौमां आपदे आप वार के ते दुनिया दी कौमां नूं खुशी दिती और दुनिया दी कौमां नूं आज़ादी दवाई। और फेसिज्म का जिहड़ा रजीम सीगा उस मौके, फेसिस्ट लोग सीगे ਜਿਹੜੇ ਫਾਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਬੈਰੀ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਤੇ 2 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਲਜੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਇਟਾਲੀਅਨਸ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਡੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਪਦੇ ਜਾਨ ਵਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਇਟਾਲੀਅਨਸ ਦੀ ਜਾਂ ਬੈਲਜੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫਰਸ ਨੇ, ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ। पर थैंक्स टू भाजी भुपिंदर सिंह हॉलैंड मैं अगे फिर उन्होंने जिक्र करना चाहना, खालसा कॉलेज अमृतसर के सीनियर एलमनी, ये जिहड़ियां उन्हां दीयां 2 वड्डियां किताबां आईयां 6 इन वर्ल्ड वॉर 1 ते 2, ये अज वर्ल्ड के विच बड़ियां रैकगनाइज बुक्स है। ये उन्हां दी लंबी रिसर्च है। वो हॉलैंड रहिंदे ने, खालसा कॉलेज अमृतसर के सीनियर एलमनी ने, इसे करके उन्हां दी विखाई सी कि खालसा कॉलेज अमृतसर ग्लोबल एलमनी एसोसीएशन इस वैबसाइट नूं लॉन्च करन च आपदा हथ लावे तो इस शुभ काम लई सानू उन्होंने मौका दिता है। साडे लिमनी वड्डे भरा ने, साडे लिमनी एसोसीएशन के सर हरप्रीत सिंह जी पट्टी, गुरिंदर सिंह जी मरोग साडे एग्जैक्टिव बोर्ड के मैंबर ने, सर सरबजीत सिंह जी बाबा वो भी हाज़र ने, उन्होंने भी बहुत ही असी उन्होंने मशहूर हैं। और ये जिहड़ा भाजी भुपिंदर सिंह उन्होंने वर्क कर दिता है, ये बहुत ही महान कार्य है। ये हिस्टरी क्रिएट की उन्होंने आ जी वैबसाइट अज लॉन्च की जानी है, ये भी ये भी मॉडरेटर सरदार भुपिंदर सिंह हॉलैंड और उन्होंने ये बहुत मेहनत करके बहुत टाइम ला के इस वैबसाइट को तैयार किया जिन्होंने अज लॉन्च किया जाएगा। इस वैबसाइट के अंदर डॉकूमेंटेशन की वो सारे सिख फौजियों दी जिन्होंने कुर्बानियां कीतियां,
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। 135 ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਇੱਥੋਂ ਲੜਾਈ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1-2 ਲਈ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ 7 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਔਨ ਦ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਔਰ ਮੈਨਨ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲਜੀਅਮ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਮੈਨਨ ਗੇਟ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨਨ ਗੇਟ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਡੋਮਿਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੇਅਰ ਮਿਸਟਰ ਵਰਸ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਨਨ ਗੇਟ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੈਨਨ ਗੇਟ ਆ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਈਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਂ ਦੇਖੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਕਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। 9 ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਲੀ ਵਿੱਚ 2011 'ਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਮਿਲਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇਟਾਲੀਅਨ VIPs ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਐਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਟਸਕਾਟ ਤੇ ਹੌਲੇਬੇਕ ਤੇ ਈਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਈਪਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ 'ਚ, 3 ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਆਪਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਇੰਡੈਪਟਡ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। USA ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੱਡੂਵਾਲ ਵਿਖੇ, ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਹਾਲੈਂਡ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਮਟਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਇਆ ਬੱਡੂਵਾਲ ਨੀਅਰ ਧਰਮਕੋਟ ਇਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਢੰਡ ਕਸੇਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਸਠਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਭਾਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਵੀ। ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1-2 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਈ ਨਾਟ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਫੇਸਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਫਾਦਰ ਵੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਡਾਲੀਅਨ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਡਲ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਡਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰਾਂ। 3 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਫਲੈਂਡਰਸ ਫੀਲਡ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੁੱਕ ਸਾਨੂੰ ਐਂਬੈਸਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਐਂਬੈਸਡਰ ਔਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਡਾਕਟਰ ਡੋਮਿਨਿਕ ਡੈਂਡੋਵਿਨ ਡੋਮਿਨਿਕ। ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਵੱਡੀ ਬੁੱਕ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਵੱਡੀ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ। ਐਚ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰ ਫਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਲਿਮਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ, ਉਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲੈਂਡ ਭਾਜੀ ਲਈ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਡੋਮਿਨਿਕ ਹੋਣਾ ਦੇ ਅਨਫੋਰਗੋਟਨ ਸਿੱਖ ਹੀਰੋਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰਸ ਹੈ, ਡੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਔਰ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਅਪਰੋਚ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੀਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੀਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲਿਮਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ 17 ਦੀਆਂ 17 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ 100 ਸਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਰਲਡ 'ਚ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਡੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 100 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ, ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਯੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਔਰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 135 ਜਾਣੇ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ 8ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲੈਂਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 18 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਔਰ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਔਰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਹੈ 2 ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਇਨ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਐਂਡ 6 ਇਨ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਔਰ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੰਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਸ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਖੰਡਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।